Last video मध्ये we studied about the galvanometer as ammeter. For converting the galvanometer as ammeter, we require a low resistance which is to be connected in parallel with the galvanometer. Is it? That is called shunt. हे बघितलं होतं. आणि galvanometer ammeter मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? A small resistance we have to connect in parallel with the moving coil galvanometer. त्यामुळे काय its current capacity can be increased, the resistance is decreased. That's why we can convert the galvanometer as a ammeter. For that we derive the equation for the shunt resistance. What is that? S is equal to Ig upon R minus Ig into G, where G is the resistance of the galvanometer. Given galvanometer, Ig is the current flowing through the galvanometer. I is the desired current which we have to measure. So to measure this current I, we have to connect this resistance S in parallel with the moving coil galvanometer. Okay, आता याच्यावरचे मॉडिफिकेशन्स वगैरे आपण मॉडिफिकेशन्स अँड व्हॉट आर द यूज why we have to connect the resistance in shunt, everything we already observed. Okay, next thing we can convert the given galvanometer to measure the desired potential difference. So that is nothing but the device which can measure the potential difference is nothing but the voltmeter. पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी जो डिव्हाइस आपण वापरतो त्याला म्हणतो व्होल्टमीटर. गॅल्व्हनोमीटर थ्रू वी कॅन मेजर द स्मॉल करंट as well as small voltage while connecting parallel to the given point, while connecting across the given two different points, potential different we can measure. So it can measure the low potential difference, but for desired potential difference we have to make some modifications in the moving coil galvanometer. So what are those modifications? See, the original galvanometer can measure the small voltage, so we have to increase the potential capacity of the measuring potential difference, that is voltage. Potential difference वाढवण्यासाठी, measuring potential difference वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स we have to increase the resistance, then the potential difference across that equipment is greater. Okay, so here to increase the potential difference, कधी increase होतं? गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स तर G आहे आणि ह्याचा रेझिस्टन्स वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल? we have to connect the high resistance, that is X, in series with the galvanometer. Then the resistance G plus X it is, right? It can be increased. That's why the current flowing through this circuit is same up to here, right? So we have to measure the potential difference. For that we have to connect this instrument across the two different points where the potential difference is there. ज्याचा पोटेन्शियल डिफरन्स मोजायचा आहे त्या दोन पॉइंटच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे? हा इक्विपमेंट जोडणार आहे. म्हणजे व्होल्टमीटर पण तसंच जोडत असतो. व्होल्टमीटर नेहमी अक्रॉस जोडत असतो आणि अमीटर नेहमी सिरीज मध्ये कनेक्ट करत असतो. ओके, सो आता दिलेला व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी लागणारा व्होल्टेज आहे दॅट इज V. V is always greater than the potential across the galvanometer. Then how we can measure this given desired potential difference using the galvanometer? त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? X हा हाय रेझिस्टन्स आपल्याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करावा लागेल. सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्यामुळे काय होणार आहे बघा? जो करंट फ्लो होतो that current is Ig. It is in series, that's why the same current flows through the X also. But the applied potential is divided into two parts, that is across galvanometer and across the resistance. Across the galvanometer and across the resistance. ते काय डिवाइड झालेलं आहे? इथे Vg
plus Vx is equal to Vg plus Vx is equal to V. So what is the Vg? Vg is nothing but the R into G plus R, Ig, the current flowing through the galvanometer is Ig into G, the same current flows through the resistance also, that is Ig into X is equal to V, right? So we have to find out X find out करायचा आहे, किती अमाउंटचा रेजिस्टन्स आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करणार आहे एवढा व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी, म्हणून आपल्याला X फाइंड आउट करायचा आहे. सो X फाइंड आउट करण्यासाठी मी काय करणार आहे, Ig X is equal to V minus Ig G. So X is equal to what? V minus Ig G upon Ig. So final equation we will get X is equal to V upon Ig. V upon Ig, the measuring potential difference, V upon the current flowing through the galvanometer. हे तर सांगितलेलं असतं कारण galvanometer खरेदी करताना ते स्पेसिफिकेशन दिलेलं असतं. V upon Ig minus G. बघा हा काय केलं मी, Ig upon Ig तर कॅन्सल होतं का नाही, Ig upon Ig कॅन्सल होऊन काय झालं, G राहतं, म्हणून it is G. So this is the equation which we require to find out the resistance which is to be connected in series with the galvanometer to measure the desired potential difference. Okay, हे झालं रेजिस्टन्स फाइंड आउट करण्याचं. कधी वोल्ट मीटर मध्ये गॅल्व्हनोमीटर वोल्ट मीटर मध्ये कन्वर्ट करत असताना त्याला किती अमाउंट मधला रेजिस्टन्स आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करावं लागतं, सिरीज मध्ये कनेक्ट करावं लागतं, ती व्हॅल्यू काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला X इज इक्वल टू V अपॉन Ig मायनस G. इट इज व्हेरी सिंपल, व्हेरी इझी. फक्त हा क्वेश्चन वोल्ट मीटर विचारल्यानंतर अमीटर विचारल्यानंतर वोल्ट मीटर असे कन्फ्यूज व्हायची शक्यता आहे. लक्षात ठेवा, वोल्ट मीटर म्हटल्यानंतर नेहमी पोटेन्शियल डिफरन्स तो काय डिवाइड होतो, म्हणून आपण Vg प्लस Vx इज इक्वल टू V. अमीटर म्हणजे काय, अमीटर मध्ये काय होतं तर सेम व्होल्टेज पाहिजे परंतु करंट डिवाइड करायला पाहिजे, म्हणून आपण हा रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये जोडला होता. इथे पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू जी च्या अक्रॉस जो पोटेन्शियल आहे त्याची कॅपॅसिटी आहे, त्याच्या कॅपॅसिटी एवढा तिथं पोटेन्शियल डिफरन्स लावला होता आणि उरलेला पोटेन्शियल डिफरन्स कशाच्या अक्रॉस, अननोन रेजिस्टन्स विच इज टू बी कनेक्टेड त्याच्या अक्रॉस घेतला आपण. म्हणजे एवढं लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला इट इज व्हेरी इझी. सम न्यूमेरिकल्स आल्सो वी कॅन सी अबाउट दॅट. ओके, आता मॉडिफिकेशन काय केलं, क्वेश्चन बघा कसं विचारलं जातं. क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन हाउ ए मूविंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर converted into the voltmeter and derive a necessary formula. म्हटल्यानंतर तुम्हाला हा डायग्राम काढावा लागेल. डायग्राम काढलं की एक मार्क मिळून जातं. नंतर लेबलिंग करायचं. लेबलिंग मध्ये Ig म्हणजे काय, करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर. G म्हणजे काय, गॅल्व्हनोमीटर रेजिस्टन्स. X म्हणजे काय, the resistance which is to be connected in series. Okay, V is the potential difference, desired potential difference we have to measure. Okay, हे मेन्शन करायचं. So that you have to mention, then you will get 2 marks and for the derivation you will get 1 mark. Means total 3 marks चा क्वेश्चन आहे. Okay, and numerical also त्याच्यावर पडू शकतात. So इथपर्यंत लिहिलं तर तुम्हाला 3 मार्क्स मिळून जातात. सो एक्सप्लेन. आता मी मॉडिफिकेशन काय काय करावं लागतं हे पण सांगितले. मॉडिफिकेशन काय करावं लागतं, मेजरिंग द डिझायर्ड व्होल्टेज वी हॅव टू कनेक्ट द unknown resistance, that is high resistance in series with the moving coil galvanometer. म्हणजे सिरीज याचा ह्या इक्विपमेंटचा रेजिस्टन्स वाढवण्यासाठी आपण रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये कनेक्ट करावं लागतं. हे केल्याने काय होतं, व्होल्टेज डिवाइड होतं, म्हणून गॅल्व्हनोमीटर कॅन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाय व्होल्टेज. हाय व्होल्टेज त्याला अप्लाय न होता पार्ट ऑफ द व्होल्टेज अप्लाय होऊन तो गॅल्व्हनोमीटर प्रोटेक्ट केला जातो. सो
आता क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारलेलं आहे, एक्सप्लेन व्हाय वोल्ट मीटर मस्ट हॅव हाय रेजिस्टन्स. आता सांगितलं मी वोल्ट मीटरला हाय रेजिस्टन्स का पाहिजे. युजली वोल्ट मीटर म्हटल्यानंतर वी हॅव टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजे P इज इक्वल टू I R. V इज इक्वल टू IR. इट इज डायरेक्टली I कॉन्स्टंट ठेवला तर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू वाढली तरी व्होल्टेज वाढतं. म्हणजे व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू each other. That's why इथं काय केलेलं आहे, a voltmeter can be connected across the point where we have to measure the potential difference. जिथे potential difference मोजायचा आहे त्याच्या across आपण हा voltmeter कनेक्ट करणार आहे. आता गॅल्व्हनोमीटर मध्ये डिझायर्ड पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी आपण सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो, कारण की the galvanometer, because of the low current capacity of the galvanometer, galvanometer चा low current capacity असतं, म्हणून it can draw the some current due to the applied potential. That's why the potential difference is reduced. current draw होतं याच्यामध्ये, त्यामुळे potential difference reduce होतं. म्हणून आपल्याला हा याचा रेजिस्टन्स इनक्रीज करण्यासाठी we have to connect the series resistance to avoid the potential difference to be reduced. We have to connect the high value resistance in series. लक्षात आलं. म्हणजे काय झालं इथे, काय गॅल्व्हनोमीटर हा करंट ड्रॉ करतो बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टन्स. लो रेजिस्टन्स असल्यामुळे म्हणून काय होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स डिक्रीज होतं. पोटेन्शियल डिफरन्स डिक्रीज होऊ नयेत म्हणजेच काय, आपल्याला हा याचा रेजिस्टन्स वाढवावा लागेल. त्याचा रेजिस्टन्स वाढवण्यासाठी हा रेजिस्टन्स आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो, दॅट इज हाय रेजिस्टन्स. सो दीज आर द क्वेश्चन्स which I am given in your PDF also. And next one is different. आता याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन विचारलं जातं, इफ V is equal to NVG, म्हणजे N मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर, इट इज द इंटिग्रल व्हॅल्यू. मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर दिलं तुम्हाला, V/VG चं रेशो दिलेलं असेल तर N मिळून जातं. असं असताना आपल्याला काढायचं काय, वी हॅव व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स. So for this you see here how you are going to solve this. V is equal to, we already got that equation, x is equal to what is that, V upon Ig minus G, right? V upon Ig minus G. This equation we already got. Okay, हे दिलं केलेलं आहे आपण. आता दिलंय काय त्यांनी, V is equal to NVG. So x is equal to, V च्या ठिकाणी मी काय ठेवणार, NVG upon Ig is equal to minus G, right? So the simplifying it is see NVG कसं काढतो, VG is equal to current flowing through the galvanometer into resistance of the galvanometer, right? हे इक्वेशन मी इथं सबस्टिट्यूट करणार आहे. VG I can substitute here, Ig into G divided by Ig is minus G. Okay, Ig get cancelled. So what you will get, if G is common here, what you will get, N minus 1. So x is equal to N minus 1. When it is possible, when V is equal to N, Vg is V1. Where N is the multiplication factor, or we can say that N is equal to V upon Vg is given. Then you can use this formula. Okay. आता आपलं करंट इलेक्ट्रिसिटीचा लेसन हा थेरॉटिकल पार्ट, डेरिवेशन्स, काही प्रॉब्लेम्स देखील आपण बघितलं. हा लेसन इथे कंप्लीट होतो आणि ह्या लेसन मधले जे मी PDF क्वेश्चन वाईज पाठवलेला आहे, क्वेश्चन आन्सर टाईप पाठवलेला आहे, ते पूर्ण तुम्ही एका बुकमध्ये, तुमच्या बुकमध्ये लिहून काढायचं. कॉलेज सुरू झाल्यानंतर दॅट इज द होमवर्क. वी आर गोइंग टू चेक युअर बुक्स. ओके. अजून एक क्वेश्चन राहिला याच्यामध्ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मूविंग कॉईल, अमीटर अँड व्होल्टमीटर. हा क्वेश्चन 2 मार्काला विचारलेला पण आहे बोर्डाला. 2 मार्काला क्वेश्चन विचारल्यानंतर 4 पॉईंट्स अपेक्षित असतात.
काय असतं इथं बघा, ओल्ड अमीटर म्हणून कन्वर्ट करत असताना, अमीटर मधून कन्वर्ट करत असताना रेजिस्टन्स कमी करावं लागतं, म्हणून आपण काय करतो, शंट रेजिस्टन्स जोडतो गॅल्व्हनोमीटरला. सो ओल्ड मीटर म्हणून वर्क करत असताना रेजिस्टन्स, हाय रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये कनेक्ट करतो टू इनक्रीज द रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर. ओके, शंट आणि सिरीज. दुसरं आहे अमीटर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी पहिलं आहे शंट रेजिस्टन्स कनेक्ट करणं आणि इथं सिरीज रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो आपण. ओके, आणि दुसरं आहे अमीटर म्हणून वर्क करत असताना वी हॅव टू कनेक्ट इन सिरीज विथ द गिवन सर्किट. हे अमीटर हा नेहमी सर्किट मध्ये सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं जातं, सिरीज मध्ये कनेक्ट इन सिरीज. ओके, जर आपण पोटेन्शियल डिफरन्स मोजायचं असेल तर कनेक्ट अक्रॉस म्हणजे पॅरलल across the given point where we have to measure the potential difference. तिसरा पॉइंट आहे याच्यामध्ये, so if small value of resistance there is a small value of desired current we can measure. पहिलं शंट स्मॉल असेल तर शंट रेजिस्टन्स डिक्रीज झालेलं असेल तर करंट, मेजरिंग करंट also decrease. So shunt resistance, a smaller shunt resistance can be measured the greater, current जास्त होणार ना, फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टन्स कमी होतं, रेजिस्टन्स कमी झालं तर करंट इज ग्रेटर, करंट I is greater here, I is greater. इथे काय होणार आहे, इफ सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेलं असेल, सिरीजचा रेजिस्टन्स वाढला, रेजिस्टन्स is X is increased, then we can in voltage across the galvanometer is also increasing the voltage. म्हणजे लो व्हॅल्यू शंट रेजिस्टन्स इथं हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स. लक्षात ठेवा. आणि फॉर्म्युला काय मिळाला बघा शंटसाठी आपला, S इज इक्वल टू काय होतं फॉर्म्युला, IG अपॉन I मायनस IG इंटू G हा फॉर्म्युला होता. आणि इथे काय मिळालं होतं सिरीज रेजिस्टन्स साठी, X इज इक्वल टू V अपॉन IG मायनस G, किंवा S इज इक्वल टू फॅक्टर्स I इज N इंटू IG असेल तर I ची व्हॅल्यू NIG असेल तर काय मिळालं होतं G इंटू G अपॉन N मायनस 1 हा फॉर्म्युला मिळाला होता. आणि इथे काय मिळतं V इज इक्वल टू NVG असेल तर X इज इक्वल टू G इंटू N मायनस 1 हा फॉर्म्युला मिळाला होता. ओके, दीज आर द डिफरन्स बिटवीन अमीटर अँड ओल्ड मीटर ॲज ए मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. थँक्यू. नोट्स एका नोटबुकमध्ये क्लिअर लिहून काढा, PDF जे पाठवलेलं आहे ते सगळे, that is the homework. After that I am going to solve some numericals and my lesson, this lesson will be finished. So you have to solve more numericals from reference books. If any doubt you can ask me on my personal contact WhatsApp number. Okay, thank you.